L'Adonai benelim avu l'Adonai kavod va'oz avu l'Adonai kevod shemo yishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh kol Adonai al hamayim el hakavod yirim Adonai Adonai al mayim rabim kol Adonai ba'koach kol Adonai be'adar kol Adonai shover arazim vayeshaber Adonai et arze al-Levanon וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בין ראמים כל אדוני חוצב לאבות אש כל אדוני יכיל מדבר יכיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יחולל איילות ויחשוף יערות ובכלו כולו מרכבות כולו מרכבות אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. Vous pouvez enlever vos masques tous les deux. La prière qui suit n'est pas dans le sidour, mais Zacharie va la chanter pour nous. אמר רבי אליעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים רבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי אדוני, ורב שלום בנייך, אל תקחי בנייך, אלא בונייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורע, אדיברן השלום בך. למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך, ורבנים לבניך, שלום על ישראל, שלום רב, לאוהב תורתך, ואין למוד מכשול. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יבחר את עמו בשלום. Alors je rappelle, vous le savez peut-être pas, mais Elsa et Zacharie ont été, là je suis désolé, je m'adresse plus aux gens qui sont là parce que vous le savez, mais Elsa et Zacharie ont été formés au Talmud Torah de la synagogue de Bordeaux, et donc on a des petites particularités que l'on ne fait pas obligatoirement à Paris ou pas ici dans notre synagogue, et c'est avec grand plaisir que ces particularités, à travers la voix d'Elsa et Zacharie, nous accompagnent ce Shabbat. Nous poursuivons avec la prière du Lecha Dodi à la page 26. C'est vous Ah, il y avait écrit les Khadoni ici. Bien. Non Non. Eh bien, alors, je vais reprendre ma place là-bas. Je vais te laisser un petit peu sur la mer. Oui. Sur quelle air Sur le vôtre. Les Khadodi, oui. Celui-là Oui. D'accord. Les Khadodi, likrat kala, bene Shabbat nekabela, שמור וזכור בדיבורך דשמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת קהלה לקראת שבת לכו ונלחקים מקור הברכה מראש מקדם נשוכה סוף מעשה
במחשבה תחילה לך דודי. לקראת קלה, פני שבת נקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומיצי מתוך הפך רב לרשבת, במקבך ויחמול עליכם לך דודי. לקראת קלה, פני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי, בית הלחמי קורבן נפשי, גאלה לך דודי, לקראת קלה. פני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורר, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני, עלייך נגלה לך דודי, לקראת קלה. פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקל ממה תשתוכחי, ומתיהם מבך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר אל תילה לך דודי, לקראת קלה. פני שבת נקבלה. והיו לי משיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהי, כמסוס חתן על כלה לך דודי, לקראת קלה. פני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה לך דודי, לקראת קלה. פני שבת נקבלה. בואי ושלום, עטרת בעלה גם בשמחה, ובצהולתוך אמונה עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה לך דודי, לקראת קלה. פני שבת נקבלה. שיר השירים אשר לשלמה, ישכן ימין שקות פיהו, כי טובים דודיך מיין, לרער שמניך טובים שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדריו, נגילה ונשמחה בך, נסגיר דודיך מיין, משרים אהבוך. Nous sommes à la page 30.
c'est pas facile de chanter avec le masque, mais j'ai fait le choix de garder le masque pour que vous puissiez voir le visage de nos Bnei Mitzvah, qui sont quand même ceux qui sont à l'honneur ce Shabbat. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר כי שימרתני אדוני בפעולך במעשה ידיך רנן מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון, יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים להגיד כי ישר אדוני צורי ולא הבלתה. Si vous voulez bien vous lever à la page 32. Est-ce que vous voudriez lire un petit peu en français? Oui. Hein, d'accord, on fera ça. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Elsa, tu veux commencer? Non? Zacharie? Tiens, viens, regarde juste, tu vas lire ça en français. Louange à toi, Seigneur notre Dieu, roi du monde, toi qui par ta parole fais descendre la nuit. Avec sagesse, tu ouvres les portes du ciel. Avec intelligence, tu changes les saisons et fais succéder les temps. Et selon ta volonté, tu disposes pour toujours les astres dans l'étendue des cieux. Tu crées le jour et la nuit. Tu déroules la lumière devant les ténèbres et les ténèbres devant la lumière. Le jour disparaît et la nuit vient. Ainsi tu sépares le jour et la nuit. L'Éternel, Tsevaot est son nom. Tu es le Dieu vivant, éternel, existant éternellement, qui règne à jamais sur nous. Béni sois-tu, Seigneur, qui fait apparaître la nuit. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המריב הרבים. Est-ce que tu veux dire ça? Tu aimes ton peuple Israël d'un amour éternel. Tu nous as enseigné les lois, les commandements, les décrets et la justice. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, à notre coucher comme à notre lever, nous étudions ta loi.
Nous nous réjouissons des paroles de la Torah et des commandements que tu nous as donnés pour toujours, car ils sont notre vie. Ils prolongent nos jours et nous les méditons jour et nuit. Seigneur, ne nous enlève jamais ton amour. Béni sois-tu, ô notre Dieu, pour ton amour envers ton peuple Israël et envers tous les autres peuples. ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. On rapproche un peu du carré et on va faire le schéma comme vous avez l'habitude. Vous le faites comme vous avez l'habitude. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבביך, ודיברתם בם בשבתך בביתך ובלכתך ודרך, ובשרבך ובקומך, ובשרתם להיות על ידיך, ולטוטפות בין עיניך, ורתתם על מזוזת ביתך ומשכך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ואהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי ארציכם ביתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצחך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת, ישמחו לכם וניפתם לבבכם, ושמתם ועבדתם אלוהים אחיכם והשתחוויתם לכם, וכך אף אדוני בכם, ועצר את השמיים ולא ימטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דברי לי על לבבכם ועל נפשכם, ושלחתם אותם לעוד על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרכך ובשרבך ובקומך, וכתבת על מזוזת ביתך ובשכך, למען ירבו ימיכם ויבנה בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בציר תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, ושרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם ולא תטורו, אחרי לבבכם, עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אמת אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם, אמת, אמת, ואמונה כל זאת וקיים עלינו. כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו אפודנו מיד מלאכים מלכנו הגולנו מכף כל העריצים האלה נפרע לנו משרנו ועם שלם גמלו כל אויב ונפשנו העושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, שם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, המדריכנו על הבמות אויבינו וירם קרננו על כל שוננו, העושה לנו ניסים ונקמה פרעה אותות ומופתים באדמת בני חם, המכה בעברתו כל בכורי מצרים ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, המעביר בניו בין גזרי ים סוף את רודפיהם וצונם בטומאות טיבה, וראו בניו גבורתו שברו והודו לשמו,
ומלכות וברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל. לך ענו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך. מלכותך ראו בניך בו קיים לפני משה, זליינו ואמרו אדוני ימלוך. ונאמר כיף אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך. אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים. השכיבנו אבינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מרע למען שמך, והגן בעדנו ופרוס עלינו סוכת רחמים. ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל עמים. Sous les miens, vous levez. Alors, Elsa Zacharie, on va se retourner vers le Aaron Kodesh jusqu'à la fin de la Hamida. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, בני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. יתגדל ויתקדש מרבה, ועל מה דברה חירות ובני מלכות ועצמה פורקנה, ויקרב משיחה בחייכון וביום איכון, ובחיי דכל בית ישראל. בגרב בזמן קריב אמרו גשם רבה לברה לעלם לעלמיה יתברך וישתבח
ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שם לקודשה לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויראו ויאמרו אמן. ועל כל ישראל יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו. Là, il y a plein de cœurs qu'on chante. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל,
Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael, Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, ve'al kol Yisrael, ve'imru Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir là-bas, et là, vous remettez juste le masque. Bon, il faut quand même que je prenne un tout petit peu ma part dans cet office. Et donc, pour vous dire quelques mots sur la paracha Émor que nous lisons, alors j'ai vu, pendant ce temps, je regardais un petit peu les messages des uns et des autres, mais je le dis à l'adresse des parents et de la famille des Bnei Mitzvah, mais il n'y en a que pour eux, ce que je comprends parfaitement, et on nous dit, en leur souhaitant de grands Mazel Tov, en envoyant des cœurs, là vous voyez pas, mais dans l'écran il y a des cœurs qui sortent absolument de partout, et tout le monde est absolument ravi, et je pensais à une chose quand je vous voyais côte à côte tout à l'heure, c'est que l'une des dernières fois où j'ai eu une bar mitzvah d'un frère et d'une sœur, et ben l'un des deux, le frère, il est maintenant rabbin à Paris, et la sœur est responsable de Talmud Torah. Alors je me dis que peut-être vous validez ou pas, non? Vous avez d'autres projets pour vos enfants peut-être? Bon, les parents ne sont pas totalement d'accord, mais enfin bon, je dis ça, je dis rien, c'est juste... voilà, non, métier, c'est pas un rabbin c'est pas un métier pour un juif, comme on dit. Alors, cette paracha Émor est une paracha qui est particulièrement dense et dont j'expliquais hier pour ceux qui ont suivi le petit cours que elle comporte principalement des lois relatives au Kohanim, à la prêtrise, et dans une première partie, quelque chose qui est assez, qui a priori est assez choquant, puisque l'on vient disqualifier certains Kohanim, certains prêtres, bien qu'ils aient le titre de prêtre, parce qu'ils auraient des infirmités. Et ces infirmités les empêchent de pouvoir exercer la prêtrise. Au fond, aujourd'hui, ce serait un petit peu comme un rabbin qui aurait une infirmité, et la liste est assez longue, on peut très vite être dans ces infirmités-là, et ça le disqualifie pour pouvoir officier. Donc il y a là quelque chose qui semble être de l'ordre de la discrimination et qui nous semblerait aujourd'hui, enfin nous semble d'une autre époque, et nous semblerait politiquement pas du tout correct aujourd'hui d'écarter ainsi de la prêtrise ou d'une fonction rabbinique, on va dire, une personne qui aurait une infirmité quelconque, en tout cas celles qui sont ici. Puis ensuite, on parle très longuement des différentes fêtes bibliques, et là je sais que nos Bnei Mitzvah en parleront demain matin dans leur dracha, puisqu'ils l'ont déjà présenté jeudi matin, hier matin, donc ils la présenteront encore demain, et ce sera autour des fêtes, donc ça je leur laisse, et je garde pour moi la dernière partie de la paracha Émor. Cette dernière partie, elle est hyper connue, tout le monde la connaît. Et c'est même devenu une expression en français, on l'appelle la loi du talion. Et l'on connaît généralement cette loi du talion à travers deux phrases principales, œil pour œil, dent pour dent. Mais lorsque l'on regarde la chose telle qu'elle est dite ici, eh bien cela va beaucoup plus loin, puisque l'on nous dit si quelqu'un fait une blessure à son prochain, comme il agit lui-même, on agira à son égard, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Et alors, on se dit ici que la loi du talion, qui apparaît à un autre moment dans la Torah, que la loi du talion est une loi qui fait appel à de bas instincts, finalement, qui seraient ceux de la vengeance. C'est-à-dire, l'on m'a fait ceci, je vais faire exactement la même chose à la personne qui est en face. Et avec la même force et la même agressivité ou la même violence. Parce que vous vous rendez compte, quand on dit fracture pour fracture, donc si quelqu'un occasionne une fracture chez nous, on doit fracturer ce même membre chez cette personne. Ça semble quelque chose d'absolument terrible. Dent pour dent. C'est-à-dire que il y a une collision entre deux personnes, une personne tombe, se casse une dent, il va falloir qu'on casse la dent à l'autre personne, exactement la même, pour qu'elle ressente la même douleur et la même infirmité. Œil pour œil, j'ai souvent eu l'occasion d'en parler ici, parce qu'il y a un très joli texte dans le Talmud qui me dit, alors là, en revanche, il y a un problème, parce que œil pour œil, on en a deux des yeux, et si quelqu'un vient à crever l'œil d'une personne,
Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va crever l'œil de l'autre personne. Bon, mais si l'autre personne est borgne et n'a plus qu'un œil, si on lui crève l'œil, cette personne devient aveugle. Donc ce qui devait être mesure pour mesure, parce que c'est ça l'idée, est démesuré à ce moment-là, puisque on ne le prive pas simplement d'un œil, on le prive totalement de la vue. Et ce texte du Talmud est là pour dire les limites finalement de cette loi du talion. La loi du talion est à voir dans un sens symbolique. Et en aucun cas, le législateur, un juge, ne prend sa Torah avec lui et dit, voilà, alors là il y a écrit blessure pour blessure, donc la sanction va être simple. À la rigueur, la justice n'a même plus à être rendue. On va infliger exactement la même blessure et puis on n'en parle pas, on est quitte. Non, l'idée qui est ici soulevée dans la Torah est double. La première, c'est que tout dommage doit être réparé. Il n'y a pas de dommage qui ne puisse être réparé en justice. C'est-à-dire que tout crime, tout délit appelle à une sanction pénale. Alors, hélas, ce point-là fait terriblement écho à chacun d'entre nous, alors que nous sommes à moins d'une semaine de ces grands rassemblements à travers la France et même le monde qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Et où l'on se dit que lorsque l'on est fidèle à la loi biblique, bien que la loi du pays est ta loi, nous dit le Talmud, donc c'est à celle-ci que l'on se soumet, mais lorsque l'on voit la loi biblique, on peut peut-être comprendre aussi pourquoi, en tant que juif, on le ressent avec plus d'injustice encore, puisque l'on nous apprend depuis qu'on est tout jeune, et on le comprend mieux encore le jour de Sabbat ou de sa bar mitzvah, que lorsque l'on commet une faute, un délit, un crime, avec tous les degrés qui peuvent exister là-dedans, eh bien, il y aura une sanction. Et que cette sanction sera égale en peine, en intensité, si vous voulez, au crime qui a été commis. Or, et c'est pas de ça dont j'ai envie de parler ce soir, parce que le Shabbat est un moment de paisible, un moment qui est un peu suspendu et qui nous permet de sortir des préoccupations que nous avons tous les autres jours. Mais c'est cette douleur que nous ressentons aussi de se dire que cette justice n'est pas passée comme elle devrait passer. C'est-à-dire non pas de... vous savez que si la peine de mort existait dans la Torah, elle a été abolie plus tard. Israël ne pratique pas la peine de mort. Il y a eu une exception dont on se souvient, mais Israël ne pratique pas la peine de mort, par exemple. Et donc, c'est dire que l'on a conscience que l'on ne peut pas rendre exactement la même sanction ou la même peine par rapport au dommage qui a été causé, quel que soit ce dommage, jusqu'au crime de sang, mais qu'il faut qu'il y ait une mesure égale. Et vous vous souvenez peut-être de cette paracha très récemment où nous parlions d'avoir des poids égaux. Et on disait que le propre du juste, c'est d'avoir des poids égaux même dans ses poches, de ne pas être déséquilibré. Parce que si l'on est déséquilibré, eh bien... notre façon même de penser ou d'être peut l'être, ou ça reflètera un manque d'équilibre en nous-mêmes. Et donc, nous avons toujours été élevés, éduqués avec cette idée de mesure pour mesure. Et c'est précisément ce qui est dit ici. Il y a même un traité entier du Talmud, Nezikin, qui traite de cette question-là des dommages. Et là, nous sommes vraiment dans la question des dommages. Vous voyez, alors il y a une différence qui est faite entre qui tue un animal doit le payer, qui tue un homme doit mourir. Bon, mais il y a cette idée qu'aucun crime, quel qu'il soit, ne peut rester impuni, c'est-à-dire sans une sanction pénale, sans une sanction de justice. Et ici, dans cette paracha Émor, souvenez-vous comment elle commence. Elle commence avec les Kohanim, c'est-à-dire avec cette exigence que l'on doit avoir par rapport aux prêtres, par rapport à ceux qui sont dans l'état de sainteté le plus élevé. Et puis on redescend vers le peuple. Et vers ce peuple, de la même façon, ici on parle de celui qui serait amené à blasphémer, mais vers le peuple, de la même façon, il nous sera dit que ce peuple doit être aussi irréprochable et doit répondre à des critères de sainteté qui sont des critères élevés. Être juif, c'est vivre avec des critères de Kedusha, c'est-à-dire de sainteté, de placer ceci très haut. Et donc, cette question ici des dommages
telle qu'elle est présentée, eh bien, est une façon de nous avertir, de nous prévenir. Et en disant que ce soit dans le secret de nos cœurs ou que ce soit de façon visible, il n'existe pas de crime qui soit caché, qui puisse être dissimulé. Et si nous ne payons pas face aux hommes, si cette justice n'est pas rendue par les hommes, parce que ce crime ou ce délit n'est pas connu, et c'est le cas souvent du blasphème, précisément, c'est l'exemple qui est donné ici, eh bien, Dieu tient ses comptes en tout état de cause. Alors, il y a quelque chose qui est ici dans la paracha Émor, assez difficile, parce que nous sommes dans la question de la morale, dans la question de l'éthique. C'est ce que l'on appelle aussi le derer eretz, c'est-à-dire la façon de vivre, la façon de se comporter. Et je trouve ça assez remarquable finalement que cette paracha Émor coïncide avec la bat et la bar mitzvah d'Elsa et de Zacharie, parce que c'est tout le sens d'une bat ou d'une bar mitzvah. C'est-à-dire d'arriver à cet âge de conscience, de connaissance et de conscience des mitzvot, et de comprendre au moins deux choses absolument essentielles. C'est la différence entre le bien et le mal. C'est ce qu'on attend des bnei mitzvah, qu'ils soient en mesure de distinguer le bien du mal et de faire en sorte qu'ils puissent à présent rendre compte de leurs actions. C'est-à-dire que jusque-là, c'était vos parents qui étaient responsables de vos actes devant Dieu. Et puis à partir d'aujourd'hui, enfin depuis hier déjà, c'est vous qui êtes responsable de vos actes et vous déchargez vos parents de ce souci premier. Il y a même une bénédiction qu'on ne dit pas dans notre synagogue, mais qui se dit dans certaines synagogues, où le papa monte à la Torah le matin d'une bar mitzvah et remercie Dieu de le libérer de celui-ci. On nomme même pas l'enfant, on remercie Dieu qui m'a libéré de celui-ci, parce que pendant 13 ans, il a fallu... Mais bon, on est le fruit d'une éducation, donc a priori, l'éducation reçue par les enfants est celle qui a été donnée par les parents. Et cette mise en garde ici dans Émor, ou ce rappel de la loi dans Émor, est là pour nous dire précisément que chaque action doit être réfléchie. Parce que c'est la force d'une action, c'est que nous pouvons, et avec la parole c'est davantage vrai encore, nous avons ce pouvoir de faire indifféremment le bien ou le mal. Une parole peut être une bénédiction comme elle peut être une malédiction. Simplement, lorsque nous sommes dans la malédiction, à ce moment-là, mesure pour mesure, il y aura des sanctions et nous sommes responsables de ces actes-là, mais de la même façon que nous sommes responsables des actes qui sont beaux et qui sont nobles. Et c'est cela que nous essayons de travailler, c'est d'avoir le plus de mérite possible pour que Dieu nous rende mesure pour mesure. S'il rend mesure pour mesure lorsque nous commettons quelque chose de mauvais, eh bien il rend aussi mesure pour mesure lorsque nous faisons quelque chose qui est infiniment bon, et c'est le cas de votre bat et de votre bar mitzvah ce Shabbat. Alors j'aimerais vous souhaiter à tous deux, Elsa et Zacharie, en ce jour de votre bar mitzvah, que Dieu puisse vous inspirer et vous inspirer dans la voie des mérites, dans la voie des mitzvot, des préceptes, des commandements, et que vous puissiez accomplir toutes ces belles actions et que Dieu vous en rende toute la mesure. Et pour faire ainsi, eh bien, je vais dire une bracha, une bénédiction. Je vais vous inviter à tous vous lever. Alors, je vais remettre mon masque. Nous implorons... Alors, venez, parce que nos amis de l'autre côté ne vous voient pas, sinon. Nous implorons, Seigneur, tes bénédictions en faveur de notre jeune sœur et de notre jeune frère, Elsa et Zacharie Bismuth, qui célèbrent ce Shabbat leur majorité religieuse de Bat et de Bar Mitzvah. Inspire-leur des sentiments de piété sincère et les fermes résolutions d'entière fidélité à ton service. Amen. Mes chers amis, avant que nous ne disions la prière de conclusion qui est la prière du Allénou et ensuite le Kaddish, vous avez été nombreux de l'autre côté à noter des noms qui vont être rappelés tout à l'heure et notre ami Yves en a pris bonne note durant tout l'office. Je me demandais s'il était possible de vous demander une prouesse presque technique, soit Evelyne, soit Yves, qui serait d'arriver à retrouver le petit lien pour demain matin, parce que pour demain matin, pour que, comme nous avons cette fameuse jauge dans la synagogue et que nous ne pouvons pas accueillir autant de personnes que nous le souhaiterions, là on l'a atteinte, la jauge dans la synagogue, eh bien il y aura un Zoom qui permettra de suivre cet office. Et je me demandais si vous étiez en mesure de trouver ce lien et de le mettre dans les commentaires pour nos amis de l'autre côté qui souhaiteraient pouvoir se joindre à cet office. Voilà, ce serait très gentil, on a encore 10 petites minutes pour pouvoir le faire. Nous allons dire la prière du Allénou à la page 56.
je chante avec vous. Non, je suis sûr que tu connais. Si, je suis sûr. Attends, je te crois pas. Vous pouvez enlever vos masques tous les deux. Vous avez écrit une qui va venir, c'est le chant dont je vous ai parlé jeudi matin. Bon. Allez, nous les Shabéach, la Adon Hakol, la Tegula Liotzer Bereshit, Shelo Asan Kogoya Ratzot, Velo Samanu Kmishpechot Adama, Shelo Samcher Kenukahem, Vegor Alenu Kechol Amonam. On se tourne. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטש חסד ארץ ומשבקהו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגבי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אחר אמת מלכנו אפס ולדועתו בתורתו וידעת היום ושדה לבביך, כן אלוהים בשמיים ממעל, ולארץ מתחת עינות ונאמר, והיה למלך על כל הארץ ביום ההוא, יא אדוני אחד ושמו אחד. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre, la vraie consolation à ceux que l'épreuve a frappés, auxquels nous adressons le vœu traditionnel, Amakom Yonachem Etrem Betor Shoharavle Tzion Yerushalayim, que l'Éternel vous accorde une pleine consolation parmi tous les endeuillés de Sion et de Jérusalem. En filiale soumission à ta volonté et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Aimé Augier, Jeannette Bismuth, Yamina Zayani, Rémi Bijaoui, Jeanne Lignon, Raymond Augier, Félix Bismuth, Achille Ctorza, Gérard Gelman, Estelle et Jean-Pierre Pinto, Rémi Chechman, Jackie Tayeb, Antonietta Haddad, Robert Steyer, Valérie Fima, Maurice Amoyel, Paul et Lina Aoudaï, Alexandra Léris, Lydia Maïra Assous, Marcel Messodi Bat Habiba Benguigui, Sarah Ayat Ditchi, Daniel Weisman, Lucienne et Roger Schenkinski, Marcel et Georges Lotterstein, Guy Lother Ben Mordechai, Samuel Akrich, Adolphe et Josette Fureter, Jacques Fureter, Gaston Schenkinski, Jean Zimmermann, Reuven Wiener Bataniela, Rachel Batdora, Raphaël Ben Esther, Itzrik Weinberg Ben Bella, Abraham Schwab, Eugène et Dolly Lelouch, Charles et Déborah Perelman, Simon et Bernard Becker, Édouard et Élise Bronès, Michel Batrana, Charles Baron, Milo Adoner, Ida Greenspan, Angelica Chemla, Henri Salomon Pilot, Benjamin Pilot, Wanda Zagouri, Joachim Ben Aya, Edna Yersenli Bat Gisèle, Leila Estrella Pilot, Abraham Pilot, Samuel Pilot, Albert et Francis Ayash, Claude Dan Usan Ben Yaakov, Moïse Rachel, Frédéric Ben Guigui, Albert et Régine Nadolny, Eva Nadolny, Paul et Léa Ribac, Samuel Claire Sixou, Jean Blum, Roger Benamou, Norbert Elmaleh. Et nous glorifions par la prière du Kaddish en sa nom, on va se retourner par ici. Yed Gadal, Vikadash, Meraba. Amen. Ve'alma, Divra, Chiote, Ve'amir, Malchute, Ve'atzma, Porkane, Vikarem, Meshechet. Ve'chayechon, Viomechon, Freidechol, Bet Israël, Bagalo, Vizman, Kari, Ve'imrou. Amen. Amen, Yeshme, Rabban, Barach, Le'alam, U'le'alme, Al-Maya, Itbara, Vishtaba, Vitpa'a, Vitroma, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal. Shemei Kudsha Berechu. Amen. Leila min kol bichata, shirata, tushbechata, nechemata damirat be'alma ve'imru. Amen. Amen. Yesh lama rabba min shmaya chaim ve'sava, vishua ve'nechama, ve'shizava u'fua gula u'sicha. Ve'rapara ve'revach ve'atzala, lanulcha l'amour Israël ve'imru. Amen. Amen. Ose shalom mimromav.
Uvrachamav Yaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Amo Israël Ve'imru Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors j'ignore totalement si de votre côté vous êtes parvenu à avoir le nom des victimes, la quarantaine de victimes de cette nuit au mont Méron en Israël. Mais j'imagine que ces victimes ont déjà été inhumées parce qu'en Israël c'est très très rapide et surtout veille de Shabbat. Et donc une pensée voilà, très forte au moment où nous avons dit le Kaddish pour l'ensemble de ces victimes qui étaient allées pèleriner comme beaucoup le font en ce jour de l'Akba Omer. C'est encore aujourd'hui le 33e jour du Omer puisque le soleil est encore bien présent. Et c'était une journée terrible et tout à fait endeuillée quand nous sommes, j'imagine pour la plupart, réveillés ce matin en apprenant cette très douloureuse nouvelle dans un pays d'Israël qui n'avait que des raisons ces derniers temps d'être dans une certaine joie, une certaine allégresse en sortant de la crise sanitaire. Et voilà, donc nos pensées sont très fortes vis-à-vis de ces familles. Et puis, bien sûr, une prière et une pensée pour tous ceux qui sont blessés, en leur souhaitant une refoua shlema. Nous allons terminer ces devises par la prière du Shalom Aleichem à la page 62. Vous connaissez un petit peu ? Oui, allez, bien. Donc, merci pour... je crois que c'est Salomé qui nous a mis le... Oui, non, mais justement, non, parce qu'il fait très très jour là encore. Hein, il fait quand même très très jour. On faisait remarquer le Sfirat à Homer, le conte du Homer, mais voilà, je vous dis qu'aujourd'hui c'est le 33e jour. C'est très dur d'annoncer déjà le jour d'après parce qu'on a un soleil qui est prenant. Shalom Aleichem Malachi Asharet Malachi Kadosh Baruch Hu Boachem Shalom. Rapprochez-vous un petit peu. Bachuni leshalom, malachi ashalom, malachi elyon, mimeler malachi amelachim, akadosh baruch hu. Elyon, mimelech, malachi amelachim, kadosh, baruch hu. Alors, Elsa et Zacharie, à la fin de l'office, il est d'usage que l'officiant, c'est vous, les officiants souhaitent Shabbat Shalom à l'Assemblée. Et là, il va falloir souhaiter 2 fois Shabbat Shalom à l'Assemblée qui est là. Donc, vous regardez vers... Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom à tous. Alors là, vous allez voir plein de cœurs qui vont arriver. Allez-y, donnez-moi raison de l'autre côté. Voilà, il y a plein de cœurs qui arrivent pour vous remercier de souhaiter Shabbat Shalom. Et puis, vis-à-vis des fidèles dans la communauté et vos familles. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Un grand Mazel Tov à tous les deux. On se retrouve demain matin à 10h30 pour l'office de Shacharit, pour l'office du matin de Shabbat. Shabbat Shalom.